سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ قائد نون لیگ کی واپسی کی تاریخ دے دی گئی۔ نواز شریف بصریہ لاہور ایئرپورٹ پاکستان پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ نواز شریف وطن واپس آنے کے بعد اپنے مقدمات کے حوالے سے قانون کا سامنا کریں گے اور انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے۔ نواز شریف لاہور اتر کر ریلی کی قیادت میں داتا دربار جا کر حاضری دیں گے اور پھر جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے۔ اپنے قائد کا لاہور میں استقبال کروں گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نواز شریف نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ 2018 کا جھرلو الیکشن نہ ہوتا تو آج پاکستان ترقی کے میدان میں بہت آگے ہوتا۔ پورا پاکستان نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے۔ ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں اور یہی میرا اعتراض ہے۔ ملک کو چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، میں موجودہ امریکی اسلحہ کچرے کے ڈاکوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ بانیے پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کا منصوبہ بنائے۔ کیا غلط فیصلہ کرنے والے اگر سیاستدان ہیں تو ان کا احتساب عوام کریں گے؟ اگر غلط فیصلہ کرنے والے دوسرے ادارے کے لوگ تھے تو وہ ادارہ ان کا احتساب کرے۔ ان دہشت گردوں کے واپس آنے کی کہانی کھلنی چاہیے۔ سانحہ 9 مئی کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تفتیش مکمل۔ 14 میں سے 10 نامزد مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ ذرائع جے آئی ٹی کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد ملے۔ گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمین کو گنہگار قرار دے دیا گیا۔ جناح ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث ہیں 80 ملزمان کے بیانات میں سازش کا عنصر واضح ہوا۔ 9 مئی کے واقعات پر دوران تفتیش براہ راست سازش کے شواہد بھی ملے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے۔ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، 9ویں دن میں انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا بلاول بھٹو سرداری کے سیاسی طنز کا جواب۔ کہا، صدر علوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار نہیں۔ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی تو یہ بدنیتی ہوگی۔ فضل الرحمان نے پرویز خٹک اور محمود خان کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی سے اتحاد کی تردید کر دی۔ دوگلی سیاست نہیں چلے گی۔ جس طرح سندھ میں تبادلے اور تعیناتیاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں بھی ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کو دوگلا قرار دے دیا۔ کہا، آپ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ آپ اپنے لوگوں کو فنڈ دیتے رہے، دوسری جانب کہتے رہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी निगरान वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। फवाद हसन फवाद निगरान काबीना में वफाकी वज़ीर मुकर्रर हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी। फवाद हसन फवाद ने कहा, मुझे अभी तक किसी महकमे का चार्ज नहीं दिया गया। कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की किसी एक जमात या उम्मीदवार की हमायत नहीं करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करते रहेंगे। अमरीका पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शन चाहता है। अमरीका ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हमायत का यकीन दिलाया है। फर्ज की शदीद किलर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गई। कराची से फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर की दो तरफा परवाजें मनसूख। ज़राए के मुताबिक कराची से तुर्बत, बहावलपुर और सखर की परवाजें भी मनसूख कर दी गई। कराची से बैरून मुल्क जाने वाली मस्कत की भी दो तरफा परवाजें मनसूख। तनख्वाहें रोकने के लिए मुलाजमीन में खौफ की लहर है। तर्जुमान PIA के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से जल्द फंड अदा करने की यकीन दहानी कराई गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KPK में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं। बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी हैं। करेंसी और तेल के बाद अब चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा। गंदम के स्मगलिंग में मुलविस 592 ज़ख़ीरा 200 की निशानदही की गई। गंदम के स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब इस्लामाबाद ने साबिक वज़रा फैसल वावडा और अली सैदी को तलब कर लिया। साबिक वज़रा को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने के लिए रिकॉर्ड समेत तलब। ज़राए के मुताबिक साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोख नसीम को भी 14 सितंबर को तलब किया गया। $190 मिलियन स्कैंडल में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत अरसाल कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर की जानिब से जवाबी खत में कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म ही नहीं कि कोई मालूमात हो। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं हुए। तलबी का नोटिस गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। और
और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 256 के रन के जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स 128 रन ही बना सके। आज श्रीलंका और हिंदुस्तान के दरमियान मैच जारी है। भारत का लंका को जीत के लिए 214 रन का हदफ, मेजबान टीम की बल्लेबाजी जारी है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के आने की तारीख बता दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला आज लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में लंदन में खुद साख्ता जिलावतनी गुजारने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इस बात का ऐलान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज किया और बताया कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। उससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आने के बाद अपने मुकदमात के हवाले से कानून का सामना करेंगे और वो इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जराये का इससे कबल कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से 2 शेड्यूल मुरतब किए गए हैं, जिसके तहत पहले शेड्यूल के मुताबिक वो लंदन से इस्लामाबाद उतरेंगे और फिर रैली की सूरत में लाहौर आएंगे, जबकि दूसरे शेड्यूल में वो लाहौर उतरकर रैली की सूरत में दाता दरबार जाकर हाजिरी देंगे और फिर जलसे से खिताब भी करेंगे। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है। अपने कायद का लाहौर में इस्तकबाल करूंगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया और 2018 का झरलो इलेक्शन न होता तो आज पाकिस्तान तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। मजीद तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजिर है। नवाज शरीफ की वापसी के बाद दोबारा तरक्की का सफर शुरू होगा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ इक्तदार से महरूम नहीं हुए, अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए गए। तरक्की का तसलसल 2018 के झरलो इलेक्शन से तोड़ा गया। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक्तदार से महरूम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ को एटमी धमाके न करने पर $5 अरब की ऑफर की गई थी। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और ये मेरा एतराज है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और यही मेरा एतराज है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशत गर्दों के पास पहुंच चुका है। वो असलहा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं, हमारे कच्चे के इलाके तक भी पहुंच चुका है। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। जब अफगान हुकूमत बन रही तो दहशत अफगान जेलों से फरार होकर यहाँ आए।
नाज़रीन, अब कुछ 5 सानिया 9 मई की तो मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार दिया गया। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली जीआईटी ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। जराए जीआईटी के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मरकजी मुकदमा 96/23 का चलान 2000 सफात पर मुश्तमिल है। मजीद तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज्यादा शाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनाहगार करार दे दिया गया। जीआईटी हुकाम के मुताबिक जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलविस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़ेह हुआ। 9 मई के वाकयात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शाहिद भी मिले। चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। जीआईटी के मुताबिक दीगर 9 मुकदमात में भी ठोस शाहिद की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई गुनाहगार करार पाए। 14 मुकदमात का चलान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के सियासी तंज का जवाब दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। मजीद तफसीलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का नाकाबिले एतबार करार दिया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से और सिंध में पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। जेयूआई सरबराह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, उनसे राबिते भी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हसन मुर्तजा ने नून लीग को दोगला करार दे दिया। लाहौर से जारी बयान में हसन मुर्तजा ने सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी जमात नून लीग को दोगला और इत्तेहादियों की जड़ें काटने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक जानिब आप अपने लोगों को फंड देते रहे तो दूसरी जानिब कहते रहे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। पीपी पंजाब के सदर ने मजीद कहा कि दोगली सियासत नहीं चलेगी। जिस तरह सिंध में तबादले और तैनातियां हो रही हैं, पंजाब में भी होनी चाहिए। उनका कहना था कि आपको अपनी नाअहलियों का एतराफ करना होगा, अपना बोझ खुद ही उठाना होगा। वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी निगरां वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को निगरां काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से फवाद हसन फवाद ने कहा कि मुझे अभी तक किसी महकमे का चार्ज नहीं दिया गया। मैं कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने की कोशिश करूंगा। उनका मजीद कहना था कि मेरा माजी गवाह है कि हमेशा ईमानदारी और मेहनत से कौमी मुफाद में काम किया है। आइंदा भी ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। अपनी भरपूर सलाहियतों के मुताबिक काम करूंगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आजादाना और शिफाफ इंतखाबात के लिए हमायत का यकीन दिलाया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका पाकिस्तान की किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता, पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करते रहेंगे। अमरीका पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मुनसिफाना और आजाद इलेक्शन चाहता है। उससे कबल अमरीका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का भी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। एतमाद से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक कुछ भी इंजीनियर करने की कोशिश नहीं हुई। अमरीकी सेनेटर क्रिस ने कहा कि मजीद कहना है कि ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने कायद का
فیصلہ کریں۔ یقینی بنایا جائے کہ پاکستانی عوام کی مرضی سنی جائے اور ان کی عکاسی کی جائے۔ پاکستان میں انتخابات کا آزادانہ اور منصفانہ فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، دیگر جمہوریتیں اور پاکستانی عوام دلچسپی رکھتے ہیں کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو۔ بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ انتہائی مضبوط اور دو طرفہ تعلقات کی خواہاں ہے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات دنیا بھر میں استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس وان ہالن نے مزید کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد امریکہ کی مدد دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے معاملے میں IMF کو ہنگامی معاشی ریلیف کے ساتھ آگے آنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، اب کچھ بات PIA سے متعلق تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس سے فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق PIA کو پاکستان اسٹیٹ آئل سے تیاریوں کے لیے ایندھن ملنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ فنڈز کی قلت کے باعث کراچی سے فیصل آباد، اسلام آباد اور لاہور کی دو طرفہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کراچی سے تربت، بہاولپور اور سکھر کی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ کراچی سے بیرون ملک جانے والی مسقط کی بھی دو طرفہ پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ فنڈز کی قلت سے PIA کے تمام ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی، جس کے لیے PIA نے حکومت سے فنڈز کی فوری فراہمی کی درخواست دے دی ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق انتظامیہ وزارت خزانہ سے بھی رابطے میں ہے اور فنڈز ملتے ہی ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ ناظرین، آپ کو خبر دے کہ افغان صوبے پکتیکا میں مفتی نور ولی کے دستے راس دہشت گرد کمانڈر بادشاہ خان ہلاک ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد بادشاہ خان بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا، جبکہ دہشت گرد بادشاہ خان پاکستانی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وہیں دوسری جانب کرنسی اور تیل کے بعد اب چینی کھاد اور گندم اسمگلنگ کی رپورٹ بھی وزیراعظم سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق چینی کھاد اور گندم کی پاکستان سے اسمگلنگ کے بارے میں تفصیلات رپورٹ کا حصہ ہیں، جبکہ گندم، کھاد، چینی کے اسمگلرز اور سرکاری اہلکاروں کی تفصیلات بھی رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں گندم کے اسمگلنگ میں ملوث 592 ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ گندم کی اسمگلنگ میں 26 اسمگلر شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا کہ گزشتہ سال IB نے 417 رپورٹس متعلقہ محکموں کو بھجوائی۔ حساس ادارے کی نشاندہی پر 90,147 میٹرک ٹن ذخیرہ شدہ اور اسمگل ہونے والی گندم قبضے میں لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں اسمگلرز کی مدد کرنے والے 259 اہلکاروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صوبائی حکومتوں میں تعینات اہلکار اسمگلر ذخیرہ اندوزوں کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 272، سندھ میں 244 اور KPK میں 56 سرکاری اہلکار اسمگلرز کے مددگار ہیں، جبکہ بلوچستان میں 15 اور اسلام آباد میں 5 اہلکار اسمگلرز کے ساتھی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PTI اور دیگر کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے نیب نے سابق وزراء فیصل وافدہ اور علی زیدی کو طلب کر لیا ہے۔ نیب اسلام آباد نے فیصل وافدہ کو آج اور علی زیدی کو 14 ستمبر کو طلب کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم کو بھی 14 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزراء کو تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا۔ گزشتہ روز نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب نے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو آج طلب کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نیب تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔
शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत अरसाल कर दिया है। साबिक विफाकी वजीर की जानिब से जवाबी खत में कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है, ना ही कोई मालूमात। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं है। तलबी का नैब नोटिस गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज पेश होने की हिदायत की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शेख रशीद अहमद को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात भी हमरा लाने का हुक्म दिया था। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सदार ने दरखास्त पर समाअत की और चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक से मुतल्लिक दरखास्तें पहले से जेर समाअत नजम अल साकिब की दरखास्त के साथ यकजा कर दी हैं। जस्टिस बाबर सदार ने कहा कि फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करे। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील लतीफ खोसा ने मौकिफ अपनाया कि बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल बक किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सतार ने कहा कि वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपकी दरखास्त पर एतराज है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। वकील ने बताया कि पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत और कानूनी शहादत से इस पहलू पर आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। वकील ने FIA को आइंदा समाअत तक हिरासा करने से रोकने की इस्तदा की तो जस्टिस बाबर सतार ने रिमार्क्स दिए कि मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। हिरासत की एक वसी टर्म है कि कल आप तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर आ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के MPO ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की है। इस हवाले से DC इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO का हुक्म वापस ले लिया, जिस पर अदालत ने मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मजीद जिस FIAR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दे। अदालत ने परवेज इलाही को MPO ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया था और DC इस्लामाबाद को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने काबीना अरकान के हमरा रात गए निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों ने सहूलियात के फुकदान पर शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और कई वार्ड्स में AC बंद होने और पार्किंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर निगरान वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने MS की सरजनिश करते हुए MS को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी ने टेस्ट बाहर से करवाने की शिकायत और मरीजों से गलत बयानी पर लैब इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई और पार्किंग में ओवरचार्जिंग पर ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी लेबॉर्ट्री, सर्जिकल, न्यूरो, मेडिकल, फार्मेसी, आई वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। FIA ने अली वजीर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया। FIA की जानिब से अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अली वजीर के मोबाइल और लैपटॉप का फॉरेंसिक दरकार है।
नाज़रीन, अब कुछ बार डॉलर की तो हुकूमती इकदाम के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में रोज बरोज कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया है, जो इस वक्त गुज़िश्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 41 पैसे सस्ता होने के बाद 299 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कल कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 301 रुपए 16 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान पाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 168 पॉइंट्स कम होने के बाद 45,697 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 45,865 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बलोचिस्तान के दारुल खलाफा कोयटा में दस्ती बम का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोयटा के सरियाब रोड पर नामालूम मुलजिमान ने दस्ती बम फेंका, जो धमाके से फट गया। रेस्क्यू जराये ने बताया कि धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले तीनों अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई, जिसने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर हमला करने और मुलजिम छुड़वाने वाले 9 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना शालीमार की हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10 से 15 साथियों ने एहलकारों पर हमला किया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद 9 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स का 10वां इजलास है। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने जामिया और काबिल रसाई तालीम के जरिए तरक्की के मौजू पर इजलास की सदारत दी। वज़ीर ख़ारजा ने एक उम्मीद अफजा मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने में तालीम के अहम किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा ने तालीम के शोबे में दौलते मुश्तरका के ममालिक के दरमियान इश्तराक और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वहीं दूसरी जानिब मुजाहिद खत्म नबूवत पीर सैयद तालिब हुसैन गर्देजी के सारजादे और अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देजी के बड़े भाई सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी के शहरम के मौका पर महफिल खत्म शरीफ और ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। मुल्क भर से जयद उलमाए कराम, मुशाइख, अज़ाम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। मुजाहिद खत्म नबूवत पीर सैयद तालिब हुसैन शाह गर्देजी के साहिबजादे और अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी के बड़े भाई सैयद शाहिद हुसैन शाह गर्देजी के चैलम के मौका पर महफिल खत्म शरीफ और ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर में उलमाए कराम, मुशाइख, अज़ाम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। महफिल पाक में पीर मोहम्मद ज़ैनुल के नक्शबंदी, अल्लामा मौलाना नईम जावेद नूरी, हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी, अल्लामा मौलाना कारी अमीन चिश्ती और मौलाना डॉक्टर मुजफ्फर ने हाज़रीन महफिल से खिताब किया। कारी मोहम्मद इकबाल सईद ने नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल की। हाज़रीन महफिल से हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ, डॉक्टर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह गर्देजी और जानशीन अमीर मिल्लत सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने खिताब करते हुए कहा कि साहिबजादा पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह गर्देजी की दीन इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात हैं। पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी का हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए कहना था, मौजूदा हालात में जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप इस ज़मन में यही समझ लीजिए आला हज़रत ताजदार बरेली मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लामा इकबाल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, शेख सादी शराजी, जो भी नबी का सच्चा और सुच्चा गुलाम उठा लें।
علامہ مولانا فیض احمد نقشبندی، علامہ ضیاء المصطفیٰ حقانی، پیر طیب مبین معصومی مہروی شریف، پیر شبیر احمد شفیع نظامی، سید عبد الماجد صاحبزادہ جمال حسین شاہ گردیزی اور سید قاسم علی نمائندہ مفسر قرآن سید ریاض حسین شاہ نے حاضرین محفل سے خطاب کیا۔ سید افضال حسین شاہ زنجانی، سجادہ نشین میرا حسین زنجانی، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، صدر متحدہ علماء بورڈ، پیر میاں ولید احمد جواد، سجادہ نشین شرکپور شریف اور عالمی مبلغ پیر سید عرفان مشہدی ناظم عالم مرکزی جماعت اہل سنت نے اپنے خطاب سے حاضرین محفل کے لہو کو گرمایا۔ محفل پاک اسلام میں پیر دیوان احمد مسعود چشتی ولی عہد پاک پتن شریف نے دعا کروائی۔ محفل پاک میں پیر سید علی حیدر شاہ دائم الحضوری، ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی، پیر توصیف النبی مجدی، محبوب سید احسان گیلانی، سیکرٹری اطلاعات مرکزی جماعت اہل سنت سید ضمیر الحسن مشہدی، ناظم اعلیٰ پنجاب مرکزی جماعت اہل سنت پیر سید عامر گیلانی، علامہ ضیاء المصطفیٰ حقانی، مفتی عمران حنفی، سید بلال حسین شاہ گردیزی اور سید قاسم علی شاہ گردیزی نے خصوصی شرکت کی۔ محفل پاک میں لنگر کا وسیع انتظام تھا۔ کیمرامین شاہین زادی کے ساتھ سلمان شاہ، کوئی مجاہد ختم نبوت پیر سید۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر مذہبی امور انیق احمد کی مراکش کے سفیر عزت مآب محمد کارمونے سے ملاقات ہوئی۔ مراکش میں حالیہ زلزلے کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر دلی اظہار افسوس کیا، اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ مراکشی عوام کے دکھ میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر مذہبی امور انیق احمد نے مزید کہا کہ پاکستان کے مراکش کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ مراکش اس مشکل وقت میں پاکستانی حکومت اور عوام کو اپنے ساتھ پائے گا۔ وزیر مذہبی امور انیق احمد کی دلجوئی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مراکشی سفیر محمد کارمونے کی گفتگو۔ دوسری جانب ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 موسم رشید کی سربراہی میں اسٹیٹ آفیسر شاہجہاں اور انسپیکٹر ملک ذوالفقار کی ایل ڈی اے ٹیم کے ہمراہ کارروائی ہوئی۔ 42 سال پرانے قبضے کو قبضہ مافیا سے واگزار کروا لیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق قبضہ مافیا نے جوہر ٹاؤن میں جی بلاک اور E2 میں سرکاری زمین پر قبضہ کر کے ان پر جھگیاں تعمیر کر رکھی تھی اور 200 کے قریب بھینسیں باندھ رکھی تھی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کر کے تقریباً 53 پلاٹس جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے قبضہ مافیا سے واگزار کروا دیا، قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ آپریشن میں مقامی پولیس اور ایل ڈی اے کی بھاری مشینری نے حصہ لیا۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 موسم رشید کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا اور کسی کو بھی ناجائز قابض کے طور پر بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب لاہور میں امریکی قونصل خانے اور پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت نے باہمی اشتراک اور تعاون کو نئی جہتوں سے متعارف کروانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لاہور میں تعینات ہونے والی امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنس نے پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کا دورہ کیا اور ادارے کے سربراہ جلال حسن کے ساتھ اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شرکاء نے اسٹریٹجک شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی مصنوعات کی بین الاقوامی مارکیٹ تک آسان رسائی ہوئی۔ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی جیسے موضوعات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ امریکی قونصل جنرل نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکی قونصلیٹ جنرل اور پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کے درمیان شراکت داری معاشی تعلقات کو مضبوط کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور پنجاب کی معاشی ترقی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ خبر دیں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا MNS زرعی یونیورسٹی ملتان کا دورہ ہے۔ پروفیسرز، ریسرچرز اور ترقی پسند کاشتکاروں سے مشاورتی سیشن کا انعقاد کیا۔ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سفارشات پیش کی گئیں۔ پروفیسرز، ریسرچرز اور کاشتکاروں نے کپاس کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ مزید تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی ریسرچ کو فروغ دینے پر زور دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر زرعی ریسرچ کے فروغ کی حتمی سفارشات کی تیاری کے لیے خصوصی کمیٹی کا قیام بھی کیا۔ زرعی ریسرچ کے فروغ کے لیے قائم خصوصی کمیٹی میں صوبائی وزراء SM تنویر، بلال افضل، جاوید اکرم، ابراہیم مراد اور سیکرٹری زراعت اور لائیو اسٹاک نے بھی شمولیت کی، جس میں کمیٹی تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کر کے جامع پلان پیش کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ زرعی تحقیقاتی اداروں کو ریسرچ کے لیے لیڈ کرنا ہوگا اور پروفیسرز اور ماہرین کی مشاورت سے زراعت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے پی ایچ ڈی کرنے والوں کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ وہیں دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری نے کراچی سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی۔ کہا سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل لاہور پہنچیں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت 14 ستمبر کو لاہور میں ہوگا۔ اجلاس نوروز میں الیکشن کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید، جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے چودھری آصف ناگرہ، احمد جواد رانا، میاں ایوب رانا، اشر نثار، نعمان یوسف، عائشہ غوری، ثانیہ کامران، چودھری عاطف رفیق سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب رانا فاروق سعید نے کہا کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ ایک جماعت کا الیکشن سے بھاگنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری پنجاب پہنچیں گے اور لاہور میں بھی قیام کریں گے۔ اسی حوالے سے پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی انتخابات کے مقررہ وقت پر ہونے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی 90 دن میں انتخابات کی بات کرتی ہے تو ایک سیاسی جماعت کی چیخیں نکلتی ہیں۔ الیکشن کروانا ان کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے شازیہ مری سمیت دیگر پیپلز پارٹی رہنماؤں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو جھوٹا قرار دیا اور شدید مذمت کرتے ہوئے اداروں سے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر بے بنیاد مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بے قابو ڈالر کا ذمہ دار اسحاق ڈار کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوگنی پالیسیاں نہیں چلیں گی، اپنے کیے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ مختلف طریقوں سے دھاندلی کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ کی طرح پنجاب میں بھی نون لیگ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کے افسران کی تعیناتی یقینی بنائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے زیر اہتمام اہم اجلاس کا انعقاد ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں کیا گیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق امان میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا یہ سیکریٹریٹ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرے گا۔ پارٹی کے تمام ممبران جو کہ ضلعی سطح اور صوبائی سطح پر ہیں وہ فوری طور پر تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے حضرت شاہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ ملتان کے مزار کی اپ گریڈیشن، تزئین و آرائش اور بحالی سمیت مجموعی طور پر 490 ملین روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے مزار شریف پر چادر پیش کی اور ملک کی ترقی اور سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ بھی پیش کی گئی۔ انہوں نے منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر کیڈٹ کالج ملتان کا سائٹ وزٹ بھی کیا۔ کیڈٹ کالج ملتان کا بھی افتتاح کر دیا۔ واضح رہے کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں خانقاہوں کے تعمیر و تزئین کے حوالے سے ایک جامع حکمت علمی اور لائحہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے تحت خانقاہوں کے معیاری ایریا، ان کے شعبے، طرز تعمیر، صفائی اور سیکیورٹی سمیت دیگر مختلف شعبہ جات کے خدوخال کی تجدید نو کی جا رہی ہے، جس میں دربار حضرت بابا فرید پاک پتن، دربار حضرت بابا بھلے شاہ قصور، دربار حضرت جلال الدین بخاری الشریف، دربار حضرت بی بی پاک دامن لاہور کی ماسٹر پلاننگ، دربار حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ ملتان، دربار حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ ملتان کی کنزرویشن، ریسٹوریشن اور بادشاہی مسجد میں موجود تبرکات مقدسہ، دربار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی تجدید نو اور توسیع، بادشاہی مسجد اور حضوری باغ کی اپ گریڈیشن اور توسیع کا کام جاری ہے۔
खबर शामिल करें लाहौर से, जहां गुलशन रावी के इलाके में पख्तून फलाही तंजीम पंजाब रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी SP सदर सिदरा खान के एजाज में पख्तून फलाही तंजीम के मरकजी दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पख्तून बरादरी की जानिब से DIG ऑपरेशंस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की आमद पर फूलों के हार गुलदस्ते पेश करने के साथ साथ पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। DIG ऑपरेशंस ने कहा, मैं पख्तून बरादरी का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बरादरी में मदऊ किया और मुझे इज्जत बख्शी। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर पुलिस शहरियों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ेगी। दूसरी जानिब पख्तून बरादरी के नादिर खान ने DIG ऑपरेशन समेत आने वाले पुलिस अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने मसाइल से आगाह किया, जिसका साला DIG ऑपरेशन ने फौरी करते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम आपके बाजू हैं। नाज़रीन, आपको खबर दे कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने पुलिस की मदद से कैंट के इलाके में करोड़ों रुपए मालियत की अराजी वागजार करवा ली है। इस पर मजीद अफसलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अहकामात पर बोर्ड की जमीनों पर नाजायज काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कैंट के इलाका में करोड़ों रुपए मालियत की राजी को वागजार करवा लिया है। डिफेंस की पुलिस की मदद से ऑपरेशन अमल में लाया गया था। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की राजी पर फैसल वगैरह ने अरसा दराज से कब्जा किया हुआ था। मुलजमान बोर्ड की 3 किलास 10 मरला कीमती राजी पर काबिज थे और कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। ऑपरेशन के बाद मुलजमान से करोड़ रुपए मालियत की जमीन वागजार करवा दी गई है। जी ठीक है, रिपोर्टर सलमान शाह तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।